आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. Hallelujah. Woo. उसकी स्तुति में नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जैवन से बढ़कर उसके राज का वारी, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति में नाच के नाचिए, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जैवन से बढ़कर उसके राज का वारी, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाऊं, उसमें आनंद मनाऊं, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जैवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाऊं, उसमें आनंद मनाऊं, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जैवन से बढ़कर। मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जैवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी नहीं समृद्ध ना होगा, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है। हाँ, वो महान है, और उसका नाम यीशु है। मैं हूँ एक विजयी, जैवन से बढ़कर उसके राज का वारी, पवित्र आत्मा से भरा, उसमें आनंद मनाइए, उसमें आनंद मनाऊं, उसमें आनंद मनाऊं, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जैवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाऊं, उसमें आनंद मनाऊं, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जैवन से बढ़कर, जैवन से बढ़कर, जैवन से बढ़कर। हालेलुया! कहिए मैं जैवन से बढ़कर हूँ, मैं जैवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिवस में। आप जहां कहीं भी आप खड़े हो सकते हैं, अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं। ये समय है प्रार्थना का। अपनी आंखों को बंद करिए, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाइए।
और उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, उसका धन्यवाद दीजिए। ये हमारा महीना आनंद का महीना है। उस आनंद के हृदय के साथ, धन्यवादिता के साथ परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। ओ रपासीन के लेके बोश आंगल ईदे रलाबार बार बांध लोज ईदे लेके बोशा इंदर भाद खेर को जीद लेके दे सींद लाकेर महान दरलाबा इंजार लेबेर मान लेबेर बोरेग लेदर रलाबा रोज आंगल लेके दे सींदा इंजार लकार लेके दे बेर रलाबा क्रेद महान लेके दे सींदा रलाबा रोन दरलाबा इंजार रलाबा क्रेद मोजीद लेके दे सींदा रलाबा रोन लेके दे सींदा रलाबा इंजार लोके रेवेंद आंगल लेबेर मेगेर बदीन दरलाबा इंगल लेके दे सींदा रलाबा क्रेद बहान लेके दे बोजीद लेके दे सींदा रलाबा इज़बांगे लेके दे दलाता इज़ोकेत अदीन के लेके दे बोजीद रलाबा लेके दे बोजीद रलाबा हान दोरीज अक्रे लेके दे बोश आंद हाज़ेन इकारो ओज आरकेन महान लेके दे बोजीद अकेन मोजा इज़केल केत अदीन क्रोस एलेमोंद आग्रेल बेहेर बहा इज़ारा लगादेर लेके दे बोजीद लेके दे बोजेन अंद लिबे मोदेन लहाने अज़ेरा ला मांगी ले बोज अमकी मोलेग रहालेन मोलेग रलागांदो रोजीदा लेके दे बोजांद लेके इस आग्रेन महा इज़ाल के इज़काल के रेद लगा रमांग रोंदा ओ हालेलुया ओ प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और आज की हमारे प्रार्थना के पहले बिंदु की तरफ जाते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं मसीह के चर्चों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती उसका 16वां अध्याय 18वां वचन TLB अनुवाद कहता है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक की सामर्थ इसके ऊपर प्रबल नहीं होगी। विलाप गीत 3 अध्याय 37वां वचन कहता है, अगर यहोवा ने आज्ञा न दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की कलीसिया पृथ्वी पर सबसे सुंदर वस्तु है। हम ही हैं जो मसीह विरोधी को रोक रहे हैं और उसके समय के पहले विश्व को नियंत्रित नहीं करने दे रहे हैं। जब तक हम इस विश्व में हैं, हम विश्व की ज्योति है। घोषणा कीजिए कि इस विश्व की दिशा परमेश्वर के वचन के द्वारा निर्देशित होगी, ना कि किसी समुदाय के द्वारा। घोषणा कीजिए कोविड-19 के छलावे के अंतर्गत हर एक नियम और कानून जो चर्च के विरोध में बनाया गया है वह गिरा दिया जाएगा। हमारे ही वचन आखिर होंगे। दुष्ट लोग यह निर्धारित नहीं करेंगे कि हम प्रभु की आराधना कैसे करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उनके वचन पृथ्वी पर बेकार ही गिर जाएंगे, उनकी सलाह पलट दी जाएगी और केवल परमेश्वर के संतों के होठों के ऊपर की सलाह बनी रहेगी और विश्व के देशों में और विश्व में स्थापित होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। रीब्रास सकरा लमांग रोंदर के दे बजींदा लमा इजार लकांद लेके दे बजींदा लगा रमांग रोंदर के दे बजींदा लगा रमांग रोंदर के दे बजींदा लमा। प्रार्थना करें मसीह की कलीसिया के लिए कि मसीह की कलीसिया यानी हम वो लोग हैं जो शैतान की सामर्थ को रोक रहे हैं। रीब्रास के रे बोंदर लमा मसीह विरोधी को रोक रहे हैं। रीब्रास सकरा लमांग रोंदर के दे बजींदा लमा ओंगरे लेके दे बजींदा लमांग रोंदर लमा। हम हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारी घोषणाओं के द्वारा उसे समय से पहले विश्व को नियंत्रित नहीं करने देंगे यीशु मसीह के नाम में। जब तक हम यहाँ पर हैं, हम विश्व की ज्योति है यीशु के नाम में। Izra legede bosh and legede bozida legede bosh and legede bozida legede akroza ande izza legere bedonga la rigede bozida lagar mangronda legede bozida ha izere lebe kond azik alera lagand legede gida andre da and legede bozida lagar mangrod arengre legede bozida lagar mangronda raba ira legede bozida lagar mangronda raba o rahande le bozanda raba o विश्व की दिशा परमेश्वर के वचन के द्वारा निर्धारित होगी, ना कि किसी समुदाय के द्वारा, ना कि किसी लोग के द्वारा। रीब्रास आंदे लगेदे बोजाहान दरबा घोषणा कीजिए, घोषणा करिए। रीब्रोजाहान दे लगेदे बोशाराबा हर वो नियम कोविड-19 के अंतर्गत चर्च के विरोध में बनाए जाएंगे, वो हटाए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। हर नियम नीचे गिर रहे यीशु मसीह के नाम में। हर आवाज जो चर्च के विरोध में उठती है उसे हम गिरने का आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करिए, बोलिए अपने मुंह से। रीका सोंदरे मांग रोंदरबा हीरा लगा मांग रोंदर के बजींदा लगा मांग रोंदर के बजींदा रबा ओ उनकी सलाह पलट दी जाएगी जो चर्च के विरोध में बातें करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हीरा लकांद के दे बजींदा रबा जो परमेश्वर के वचन जो हमारे होठों पे है केवल वही राज करेंगे यीशु मसीह के नाम में। केवल वही सुने जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। केवल उसकी सलाह सुनी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ई बाबा कोंदर लांग के दे बजींदा लेगास ओक्रेद महांदहा इंद्रगले बोद आग्रीद एलोंद रिगोज एंदहा हीरो लो जेकर लकादोंद इजेकर लेबेंदर लमा रोंदर लमा
Izrele be konda regede bazinda lagara mangonda. Riges akrosa alim. Igros akrola ironda alenga legede muzida ha. Molankere denga ligodonda anzike re bosha ha. Irele be koza handa ha. Ibaraha delegere gelibosh angale de bozinda ha. Me mangro lomos crolos mangre le vera hada he ilegedere le hera mozera ankaha ilahande he ikroluz akrahande le mozinda makande le imodongre le vera bahar ke mozi ilmohol bahande le gedemos ankre malahire me he mahale bekr asora ha irele ralihir mohoz ankre o rahasaha हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर मसीह की कलीसिया हर जगह प्रबल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, जब तक हम यहाँ पर है हम विश्व की ज्योति है और हम विश्व की दिशा निर्धारित करेंगे। ना कोई मसीह विरोधी, ना कोई संस्थाएं परमेश्वर, उनके हर विचार उनकी योजनाएं, हर आवाज को नीचे गिरा दी जा रही है यीशु मसीह के नाम में। केवल मसीह के वचन जो हमारे होठों पे है वो राज करेंगे यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जाते हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु की ओर, जो लिया है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 8वें वचन से, जो कहता है, सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें, अन्य भाषाओं में जुझारू से प्रार्थना कीजिए और घोषणा कीजिए कि दबे हुए के न्याय के लिए और उन लोगों के छुड़ाव के लिए जो गलत रूप से जेलों में डाले गए हैं। प्रार्थना कीजिए कि पूरे विश्व में सुसमाचार के सेवकों के बच्चों के लिए कि वे मसीह में अपने विश्वास में मजबूत खड़े रहेंगे और उनके जीवनों के लिए परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, जुझारू से प्रार्थना करें। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको गलत तरीके से जेलों में बंद किया गया है, वो राकादी के लिए बहुत सहान दरबार, जिनको दबाया जा रहा है गलत तरीके से, हम उनके न्याय के लिए प्रार्थना करते हैं, घोषणाएं करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करें पूरे भारत में, पूरे विश्व में, कहीं पर भी हर मसीह जो गलत तरीके से दबाया जा रहा है, जिन्हें जेल में बंद किया जा रहा है, वो मुक्त हो रहे यीशु मसीह के नाम में। हर वो व्यक्ति जो सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए योग्य है, हर व्यक्ति वहां से छूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करें उन आत्माओं के लिए तो जेलों से छूट रहे, जिनके ऊपर गलत मुकदमा लगाया गया था, गलत आरोप लगाया गया था, उन्हें न्याय मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। के महान दिन इरलकी रादोंद रादोंद लेके द महानदा इरमादे गारादी गारालकीर मोजिंद लगर मांग लेके दे मोजिंदा इरलेकेर मोजिंद लगर मांग रोंद आजीगा मांग्रोद मांग्रेले मेकोस आंकले मेकोस आंदलबा इरलेके दे मोजिंद लगर मांग रोंद लेके दे मोजिंदा लेगेस आंक रहा इरलेकेर आंद ले गरांद लीग सेद ला गरांदा हा इजोर ला कौन लोगोस आंद लेके दे मोजिंद रहा इर लगारा बहांग्रे इर लमांग रोंद लेके दे मोजिंदा ला मांग रोंद लेके दे मोजिंदा हा इरे रहा रीरा रहा ग्रोलोजा ira legere bosh ande legere bozinda लगा मांग मोजे रहान दे रेले बर। ओ हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर सुसमाचार के सेवकों के बच्चों के लिए, परमेश्वर अपने विश्वास में वो खड़े रहेंगे और वो परमेश्वर सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम, उनकी सुरक्षा को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। ईरा ला गोंदर ला मांग्रेद मादीन के लेगे बोजिंदा ला मा इंदर के बोजिंदा लगा महाद बहाद लेगेर बहाद हा ई लेगेर हिलकेर बहाद हा हीरा दीगा हीरा लेगे दे बोशहा हीरा देर ला गांदोर महांद लेगे दो लेगे दे बोजिंदा हारे लगा दो लगा दीपरा ला कोंदर हा हीरा लेगेर असहा इस आलेक अलीक्रोस आंक लेगे दे बोजिंदा लमा इजेर ले गराद आइंदा रांद ले गजिंदा हा हीरे लेगे दे बोजांद लेगे दे बोजिंदा लहांद लेगे दे बोजिंदा लगा मांग रोंदा लेगे दे बोजिंदा लबा ila mangronda rike de bozinda la mangronda rike de bozinda raba irolos anka lide radanda ladanda legeta handa o zeke ronda la handi izokrala kiz anka lege he raba koza irale mekoz anka lido donkra la indrele ridondo rozonda likaza izza aliva la dokrele medo mosha mira la mangrele vero mozahale। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर आपकी सत्यनिष्ठा, आपका न्याय हर जगह आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। और व्यक्ति जो गलत तरीके से फंसाया गया था, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था, वो मुक्त हो रहे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर विशेष प्रार्थना करते हैं सेवकों के बच्चों के लिए, परमेश्वर मसीह सेवकों के बच्चों के लिए, कि वो अपने विश्वास में हर जगह खड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो उनकी सुरक्षा को हम बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। अब हम जाते हैं हमारे प्रार्थना के तीसरे बिंदु की ओर,
जो कहता है, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार ग्रहण करें और सच्चाई के ज्ञान में आ जाएं। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते। हालेलुया। प्रार्थना करिए अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जिनको आप जानते हैं। प्रार्थना कीजिए कि वो उद्धार को ग्रहण करें, यीशु को अपने प्रभु के और अपने स्वामी के रूप में ग्रहण करें। उनके जीवनों को वो बदल रहे। वो जिंदा रहा वो राधी के रेले में को हम अंत के समय में हैं और रैप्चर बहुत जल्द है। और राकाजी के रेले बहुत शानदार रहा। प्रार्थना करें अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए जिनको आप बचाना चाहते हैं, कि उनके पास उद्धार तेजी से आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो शीघ्र ही यीशु को पहचान रहे यीशु मसीह के नाम में। सत्य का ज्ञान उनके पास आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो राकाजी के रेले वो कौन रहा उस जुझारू आग के साथ प्रार्थना कीजिए। कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार आपका नहीं बचेगा। वो राकाली का रमान और वो सारा लम्हा सुसमाचार ग्रहण करने से, वो हर सुसमाचार ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। कोई भी छूट नहीं रहा है, कोई भी छूट नहीं रहा। री का सारा लमांग रोंदा रबा, इस जाकरा लमांग रोंदा रबा। हम सब तक पहुंच रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हर रिश्तेदार, हर दोस्त, हर व्यक्ति जिनको हम जानते हैं, वो सुसमाचार ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रोजाला का देंगे ने बोंदरा लमांग रोंदर के वसींदर के बांदरो गोंदर के बाजे नारा। हम परमेश्वर की सत्यनिष्ठा है, हम परमेश्वर की सत्यनिष्ठा है और परमेश्वर की इच्छा को यहाँ पर पूरा करना हमारा काम है। हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को यहाँ पर पूरा कर रहे हैं और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि हर व्यक्ति का उद्धार हो। रेबेबेगे जहा इरराली कोज आक्रलीद आक्रेन महान दरलमा इजारे रेलेबे रेलेबे करो दरान रेक राजा रिगोजेला हांद इरोलोजेक रोंद आकिरीज बकेदहा मेला कोजहा मेला को तेंग्रा लगा मांग रोंद रिगे देवोश आंदले के देवसिंदा इरलाद रेगे दराद लेग रिंद लाक रोजहा इरोमोंदा इरोमोसे करहा इरोमोसे केले में कोस अंदहा इरमदी कलहांद रेगेज आकलीदा सुरे इधर सेदर कोस अंकली के देवोसहा और आंद अली गोरोस अंकली मोसहा मेरोंदा अली ब्रले गिर अतोक्र अली कोस अंदहा रादिकोलिस आनकदीन लमा अंदर बजिया मलिगोज आल गेर आंद लीगजे मोरांद लेगजीद आंदी मुलगांद रीगसांद लोस इन लेगास अंकहा इरोबोश आंद रेबाज बाक लीगे इरेबेबे कोश अंक लीगजे एलोबोश अंक लेगे देमोश अंदहा इरमांद्रे लेमेकिस अंक लोज इन लेबहासा मारोंदा लेगे देबोजीद लमदीक रहांद लेगेसा मोजा आंग्री मोजा अलीकर लहादेंग्र लिगोश अंदलहा इजमाकांद मजीक लेगे देबोजीद लहा इजलहाद रेंद्र लोजेक्रो लोमोंदा अकिरो मोजेरा लहादेक्रा इरलोद आरेहे ओरा आजहा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद उद्धार की सामर्थ के लिए। धन्यवाद ये सामर्थ हमारे होठों के द्वारा हम लोगों तक पहुंच रही। परमेश्वर उन सबको के द्वारा लोगों तक पहुंच रही। आप परमेश्वर वचन की सामर्थ जब उनके पास पहुंच रही, उद्धार को ग्रहण करे, यीशु को जान रहे, सत्य को जान रहे, यीशु को अपने प्रभु और स्वामी की तरह ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर उनमें से कोई भी छूट नहीं रहा है, हर व्यक्ति बच रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया हालेलुया। और हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। ओ यीशु, मैं तुझसे प्रेम, हाँ, तू हमेशा मेरी रक्षा करता है और मेरे बारे में तू सोचता है। हालेलुया। यीशु तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, अपना कहलाना सम्मान है। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है और अपना कहलाना एक सम्मान है।
यीशु तुझसे प्रेम करूं, हाँ कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, हाँ, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता, हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता। हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય છે વાસ્તવિકતા સંગ્રહનો. આજની તારીખ છે 18 જુલાઈ 2021. આજનો સંદેશ છે આત્મિક બાબતે સભાન બનો. આજનું વચન લીધું છે 1 પીતર 5 અને 8 માંથી. સાવચેત થાવ, જાગતા રહો, કેમ કે તમારો વેરી શૈતાન કાચનાર સિંહની જેમ કોઈ મળે તેને ગળી જવાની શોધતો ફરે છે. લુક 13માં એક મહિલા જે કુબડી હતી તે સભાસ્થાનમાં આવી. બાઇબલ કહે છે કે આ સ્ત્રી 18 વર્ષથી તે પોતાની જાતને સીધી કરી શકતી ન હતી, પરંતુ ઈસુ જાણતા હતા કે તેની સમસ્યા આત્મિક છે. તેથી તેણે ત્યાં હાજર લોકોને કહ્યું, આ સ્ત્રી જે ઇબ્રાહીમની દીકરી છે અને જેને શૈતાને 18 વર્ષથી બાંધી રાખી હતી, તેને વિશ્રામવારે બંધનમાંથી છોડાવી જોઈતી નથી શું? લુક 13 અને 16 મુજબ. કોણ વિચારી શકે તે મંદવારનો આત્મા હતો જેણે તેને બાંધી રાખેલો. તબીબો તો તેણીના હાડકાં, સ્નાયુઓ, રજ્જુ અથવા તેના અસ્થિબંધનના નિરર્થક પરીક્ષણો દ્વારા શું થયું તે શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હોય, પણ ઈસુએ સમજી લીધું કે તે મંદવારનો હતો. એ મહત્વનું છે કે તમે આત્મિક રીતે સમજદાર બનો. આત્મિક મન હોવું. તમારામાં પવિત્ર આત્મા રહે છે, તે જ જ્ઞાનનો આત્મા છે. તે તમારા આત્મામાં પ્રગટીકરણ અને સાક્ષાત્કાર લાવે છે, જેના દ્વારા તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ વિશેનું સત્ય જાણી શકો છો. તે સત્યનો આત્મા છે અને તમારા જીવનમાં તેમની સેવાનો એક ભાગ તમને સર્વ સત્યમાં માર્ગદર્શન આપવાનો છે. આ રીતે તમે હંમેશા કહી શકો છો કે કોઈ વિશિષ્ટ સમસ્યા અથવા પરિસ્થિતિ પાછળ શું છે. સમસ્યા પાછળ શું છે અથવા તે આત્મિક છે તે જાણવું પૂરતું નથી. ઈસુએ જે કર્યું તેનાથી શીખો. બાઇબલ કહે છે, તેને જોઈને ઈસુએ તેને બોલાવીને કહ્યું, બાઈ, તારા મંદવારથી તું છૂટી થઈ છે. તેમણે તેના પર હાથ મૂક્યા અને તે તરત ટટ્ટાર થઈ અને ઈશ્વરની સ્તુતિ કરી. લુક 13:12 અને 13 મુજબ. ઈસુએ કહ્યું કે તે સ્ત્રી શૈતાન દ્વારા બંધાયેલી હતી અને જો તેનું નિદાન ખોટું હતું તો તેના ફરમાન અથવા પ્રતિસાદનું પરિણામ મળ્યું ન હોત. ઈસુ હંમેશા આત્મિક દ્રષ્ટિકોણથી મુદ્દાઓનું અર્થઘટન અને વ્યવહાર કરતા હતા. તેવી જ રીતે તમારે આત્મિક અને આત્મીય મન હોવું જરૂરી છે. ઈશ્વરના આત્માને સાંભળો, શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ અને મનન કરો, આત્મામાં વારંવાર પ્રાર્થના કરો અને તમારી આત્મિક જાગૃતિ અને સંવેદનશીલતા હંમેશા તેના શિખરે રહેશે. આવો આ સમય છે પ્રાર્થનાનો. તમે પણ મારી સાથે આ પ્રાર્થનામાં જોડાઈ શકો છો. મારી સમજની આંખો પ્રકાશથી છલકાઈ ગઈ છે અને હું હંમેશા આત્મિક ક્ષેત્રમાં સભાન છું. જેમ હું અન્ય ભાષા બોલું છું, હું આત્માથી ભરેલો છું અને મારી આત્મિક જાગૃતતા અને સંવેદનશીલતા તેમના શિખરે છે અને મુખમાં ઈશ્વરનું વચન છે, જેના દ્વારા હું ઈસુના નામમાં સંજોગો, શૈતાન અને વિશ્વ પર શાસન કરું છું. ઈસુના નામમાં આમીન. વધુ અભ્યાસ માટે તમે 2 કોરિન્થી 2 અને 11, 1 યોહાન 4:3-4 કલમ વાંચી શકો છો. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और परमेश्वर के जन्म पास्टर आइजैक सर का। ये मेरी मम्मी है, इनका नाम आशा भारद्वाज है और इनकी गवाही है कि इनके घुटने में 5 सालों से दर्द था, चलने में लड़खड़ाती थी। संगाई सभा मीटिंग थी, उस 17 तारीख को जो हमने मीटिंग अटेंड किया, उस मीटिंग में जो पास्टर सर ने प्रार्थना किया
उस मीटिंग के दौरान इनकी घुटने का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो चुका और एक चंगी हैं। इसलिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर एकदम पास्टर आइजैक सर का थैंक यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। यीशु तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया। हाँ, जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। ओ यीशु तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया। हाँ, जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया।
ही है, तू ही है मेरा सृजनहार। तेरी पावन दया से बसा है जहां। तू पवित्र है, तू पवित्र है प्रभु, तू है महान। तेरी स्तुति महिमा करे बार बार। यीशु, ओ यीशु, यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे स्वामी, यीशु, यीशु my Jesus, my Jesus, oh Jesus, Jesus, my Jesus, my Savior. Oh, hallelujah. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. આપણે પ્રાર્થના કરીશું. ધન્યવાદ આપીશું પ્રભુ તમારી દયા માટે, તમારી કરુણા માટે, તમારા પ્રેમ માટે. ધન્યવાદ મારી આત્માઓમાં તમારા વૃદ્ધિ પામેલા જ્ઞાન માટે. બાઇબલ કહે છે કે અંતના દિવસોમાં જ્ઞાન વધારવામાં આવશે. ધન્યવાદ પ્રભુ એ જ્ઞાન માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ આ સમય જે તમે અમને આપ્યો છે કે અમે તમારા વચનો દ્વારા શીખીએ અને આગળ વધીએ. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ, ધન્યવાદ. અમે કહીએ છીએ અમારા આત્મા અને અમારા મસ્તિષ્ક ખુલ્લા છે પ્રભુ તમારા વચનોથી સાંભળવા અને ગ્રહણ કરવા માટે. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ, આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો તમે? હાલેલુયા. તો આપણે આપણા ટોપિક પર શરૂ કરીએ છીએ. જે આપણો ટોપિક છે સત્યનિષ્ઠાનો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને આપણે કહ્યું કે સત્યનિષ્ઠાની સમજ ઘણી જરૂરી છે. જો કોઈની પાસે સત્યનિષ્ઠાની સમજ નથી તો એ સાચું ખ્રિસ્તી જીવન નહીં જીવી શકે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો આજે આપણે બીજી એક ઘણી અગત્યની વસ્તુ જોવાના છે જેમાં પરમેશ્વર આપણને સંતોના રૂપમાં લઈને આવ્યો છે, જે આપણા જીવન અને આપણી સેવાનો અંતર્ગત ભાગ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને જ્યારે હું કહી રહ્યો છું કે જીવન અને સેવાનો અંતર્ગત ભાગ છે, તમને કદાચ એવું લાગે કે હું એ કહેવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું કે જીવન અને સેવા એકબીજાની સાથે જોડાયેલા છે. હા, ઘણા લોકોને આ ખબર નથી, કેમ કે ધર્મ આ વસ્તુ શીખવતું નથી. ધર્મ આપણને શીખવે છે કે પરમેશ્વરથી માંગો, પરમેશ્વર પાસે માંગો, પરમેશ્વર પાસે માંગો. પરંતુ જ્યારે તમે નવો જન્મ પામો છો, તમે સત્યનિષ્ઠ બની જાઓ છો, તો તમને ખબર પડી જાય છે કે જીવન અને સેવા એક સિક્કાની બે બાજુઓ છે.
એક ટેલ હશે તો એક હેડ હશે. ભલે તમે હેડ ને ટેલ કહી દો, પણ જો સિક્કો છે તેની બે બાજુ હશે જ ને હશે જ. બંને સાઈડ વગર એક સિક્કો કમ્પ્લીટ નથી હોઈ શકતો. એવી જ રીતે જો તમે ખ્રિસ્તી છો અને તમારી અંદર પરમેશ્વરનું જીવન છે, તો એ પણ એટલું જ અગત્યનું સત્ય છે કે તમે સેવામાં છો. જીવનને તમે સેવાથી અને સેવાને મસીહ જીવનથી તમે અલગ કરી શકતા નથી. જેટલા જલ્દી તમે આ સમજી જશો એટલા જલ્દી તમે જીવનનો આનંદ ઉઠાવશો. તો જો તમે ઈચ્છો છો કે હું કેવળ ખ્રિસ્તી જીવનના આશીષોનો આનંદ ઉઠાવું અને ખ્રિસ્તી સેવા પૂરી ન કરું, તો તમે આ ઉઠાવી નહીં શકો. કેમ કે સિક્કાની કેવળ એક જ બાજુ તમારી પાસે હોઈ શકતી નથી, કેમ કે તમારી પાસે કમ્પ્લીટ નથી. આ ઘણી અગત્યની વસ્તુ છે. આ એ વસ્તુઓ છે જે ઘરોમાં શીખવવામાં આવતી નથી, ટીવીમાં તો વાત જ નથી, ઇવન ચર્ચીસમાં પણ આ વસ્તુઓ શીખવવામાં આવતી નથી. પણ પ્રભુ ઈચ્છે છે કે આપણે સમજી લે કે જે દિવસે આપણે પ્રભુને આપણા તારનાર તરીકે ગ્રહણ કર્યો, આપણે સેવામાં પણ પ્રવેશ કર્યો. એમાં કોઈ વિકલ્પ નથી. પડોશીને કહો, સેવા કોઈ વિકલ્પ નથી. ખુશ થઈને બોલો કે સેવા વિકલ્પ નથી. કેમ કે ઘણા લોકોને લાગે છે કે સેવા એક વિકલ્પ છે. હું તમને ખોટું નથી બોલવા માંગતો, કેમ કે સત્ય તમને પરમેશ્વરના વચનથી દેખાશે અને તમે કશું પાછું તમને અમને કેમ ન બતાવ્યું. ક્રાઇસ્ટ એમ્બેસીમાં સત્ય વારંવાર તમને બતાવવામાં આવ્યું છે. તો સેવા કોઈ વિકલ્પ નથી. તો કેવળ એ ન વિચારો કે હા હું બસ ખ્રિસ્તી આશીષોનો આનંદ ઉઠાવી લઉં અને હું કહીશ કે હું સેવા નહીં કરું, તો નહીં. આ બંને જોડાયેલા છે. આ દૂધ અને પાણીની જેમ છે. તમે દૂધને પાણીથી અલગ નથી કરી શકતા. કોઈ ટેકનોલોજી નથી. તમે કહેશો આવી ગઈ છે, પણ તમને મારા કરતાં વધારે નથી ખબર. હું એક ફૂડ એન્જિનિયર છું. એવી જ રીતે ખ્રિસ્તી જીવનને ખ્રિસ્તી સેવા સાથે અલગ કરી શકાતું નથી. ખ્રિસ્તી જીવન અને ખ્રિસ્તી સેવા એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. આ અગત્યનું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો જેના વિશે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એ પણ તેનો જ એક ભાગ છે અને ઘણું અગત્યનું છે. આ એ વસ્તુઓ છે જે પાસ્ટરે યોર લવ વર્લ્ડમાં ફ્રાઈડે શેર કરી હતી અને આપણી સત્યનિષ્ઠાનો ભાગ છે. સત્યનિષ્ઠાનો અર્થ શું છે? ઘણા લોકો કહે છે કે હું આત્મિક છું. આ શબ્દ દુનિયા આજકાલ એમ જ ફેંકતી રહે છે. વી આર સ્પિરિચ્યુઅલ, વી આર સ્પિરિચ્યુઅલ. હવે ઘણા આત્મિક છે. શું તમને આત્મિક થવાનો અર્થ ખબર છે? આત્મિક થવાનો અર્થ એ નથી કે ઓ તમે બસ શાંત રહેવાનું શીખી ગયા છો, ઓ હવે તમને ગુસ્સો નથી આવતો, ઓ હવે તમે એક પ્રકારના કલરના કપડાં પહેરવાનું શરૂ કરી દીધું છે અને તમે એવી સભાઓમાં જવાનું શરૂ કરી દીધું જ્યાં સો કોલ્ડ આત્મિક ગતિવિધિઓ થઈ રહી છે અને હવે તમે કહેવાનું શરૂ કરી દીધું હું આત્મિક થઈ ગયો છું. આત્મિકતાનો આની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. આત્મિકતાનું જેની સાથે લેવા દેવા છે તો એ છે કે પરમેશ્વરની જેમ વિચારવું, પરમેશ્વરની જેમ બોલવું અને પરમેશ્વરની જેમ જીવવું. આ આટલું સરળ છે. દરેક વ્યક્તિ જેવું વિચારે છે કે જે પોતે પરમેશ્વરની જેમ વિચારતો નથી, પરમેશ્વરની જેમ બોલતો નથી અને પરમેશ્વરની જેમ જીવતો નથી, તે પોતાને દગો આપી રહ્યો છે. તો દુનિયાની આત્મિકતાથી દગો ન ખાશો. દુનિયાની આત્મિકતા ઘણી દગાદાયક છે, તો તેનાથી તમે દગો ન પામશો. હું કહે છે ઓ હું ઘણો આત્મિક છું. પૂછું શું કરો તમે? અમે ક્યાં જઈએ છીએ ત્યાં જઈને મનન કરે છે, પછી પાછા આવીને સિગરેટ પીએ છીએ, પછી આવીને ગાળો બોલે છે. જે મનમાં આવે કરીએ છીએ, જે મનમાં આવે કરીએ છીએ. મેં કહ્યું વન્ડરફુલ. આ કઈ આત્મિકતા છે? કેમ કે આત્મિકતાનું લેવા દેવા છે કે તમે પરમેશ્વરની જેમ વિચારો, પરમેશ્વરની જેમ જુઓ. ઓ બોય, દરેક એ વ્યક્તિ જે પરમેશ્વરની જેમ વિચારી શકતો નથી, પરમેશ્વરની જેમ કામ કરી શકતો નથી, પરમેશ્વરની જેમ બોલી શકતો નથી, તેને પોતાને આત્મિક કહેવાનો કોઈ અધિકાર નથી. તો દુનિયાની આત્મિકતાથી દગો ન ખાશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઓ તે મારું ના સાંભળતું હું તને ભસ્મ કરી નાખીશ. તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ વ્યક્તિ આત્મિક નથી. સરળ કરો કરો કરો, નહીં તો પ્રભુનું ક્રોધ તમારી પર ભડકશે, તમે મરી જશો. આ વ્યક્તિ આત્મિક નથી. તેને પરમેશ્વરના વિશે કંઈ પણ ખબર નથી. આ તમારી ભૂલો છે જેનું તમે દંડ ભોગવી રહ્યા છો. આ વ્યક્તિ આત્મિક નથી. તેને કંઈ પણ ખબર નથી કે પરમેશ્વર કોણ છે. તો દગો ન ખાશો. કેમ કે ભારતમાં ઘણા સો કોલ્ડ આત્મિક લોકો ફરી રહ્યા છે. નથી ફરી રહ્યા? હેલો, નથી. ઘણા બધા આત્મિક લોકો જે સવાર બપોર સાંજ ડરાવી રહ્યા છે. રાતે પ્રભુ મારા સ્વપ્નમાં આવ્યો, બેટા તું મરી જઈશ, સવારે 5000નો પ્રસાદ ચડાવો. આ વ્યક્તિ આત્મિક નથી. આત્મિકતાનો સીધો અર્થ શું છે? પરમેશ્વરની જેમ વિચારવું, પરમેશ્વરની જેમ જોવું અને પરમેશ્વરની જેમ બોલવું. પડોશીને કહો
આત્મીયતાનો અર્થ એ છે કે પરમેશ્વરની જેમ વિચારવું. પડોશીને કહો કે પરમેશ્વરની જેમ વિચારવું, પરમેશ્વરની જેમ જોવું અને પરમેશ્વરની જેમ બોલવું. બરાબર છે? તમે સૂટ ટાઈ પહેરીને પણ આત્મિક થઈ શકો છો. મેકઅપ લગાવીને પણ તમે આત્મિક હોઈ શકો છો. એમના ચર્ચમાં બધા મેકઅપ લગાવે છે, પણ અમે વિચારીએ છીએ પરમેશ્વરની જેમ. અમારો મેકઅપ અમને સંસારિક બનાવતો નથી. આપણો વિચાર પરમેશ્વરના છે. અમે પરમેશ્વરની જેમ જોઈએ છીએ, પરમેશ્વરની જેમ વિચારીએ છીએ અને પરમેશ્વરની જેમ બોલીએ છીએ. એટલા માટે અમે આત્મિક છે. અમારા મેકઅપ અને અમારા કપડાથી અમારી આત્મિક માપશો નહીં. આ તમારું સ્ટાન્ડર્ડ હશે, આ અમારું સ્ટાન્ડર્ડ નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને એ પ્રભુનું પણ નથી. હાલેલુયા. કેમ કે કોઈ પણ સારી વસ્તુ શૈતાનથી આવી નથી. કેમ કે જો કોઈ પણ વસ્તુથી મનુષ્યનું ભલું થઈ શકે છે તો તે શૈતાનથી નથી આવી. શૈતાન કોપી કરે છે. દુનિયા પાસે કોપી મશીન છે. તેમની પાસે ઓરિજિનલ આઈડિયાઝ નથી. ઓરિજિનલ આઈડિયાઝ કોની પાસે છે? પરમેશ્વર પાસે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ કહે કે આ મારો ઓરિજિનલ આઈડિયા છે, જેને સૃષ્ટિમાં તપાસો, આ પહેલેથી કામ કરી રહ્યો હશે. કોઈ કહે ઓ પ્લેન મારો આઈડિયા છે, જેને જુઓ પરમેશ્વર ક્યારથી પક્ષીઓ ઉડાવી રહ્યો છે. જહાજ અમારો આઈડિયા છે. ઓ તમારો જહાજ અંદર જઈને ડૂબી જાય છે, મછલીઓ અંદર જઈને આરામથી મજા લઈ રહી છે. પંડુબી જેવું કંઈક બનાવી લીધું છે એમણે. So don't tell us कि oh blah 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 blah. મનુષ્ય કદી પણ પરમેશ્વર કરતાં વધુ હોઈ શકતો નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો સાંભળી રહ્યા છો તમે? સાંભળી રહ્યા છો તમે? આ ઘણો અગત્યનો ભાગ છે. આ આપણી સત્યનિષ્ઠાનો ઘણો અગત્યનો ભાગ છે. યશાયા 56મો અધ્યાય 6 થી 7મું વચન. વળી જે પરદેશીઓ યહોવાની સેવા કરવા સારું. હવે અહીંયા યશાયાની ભવિષ્યવાણી ચાલી રહી છે અને આ વાત ચાલી રહી છે મિલેનિયમની, જ્યાં રેપ્ચર પછી 1000 વર્ષો હશે. તમને ખ્યાલ છે રેપ્ચર ઘણું નજીક છે, જ્યારે આપણે બધા ઉઠાવી લેવામાં આવશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. દુનિયાને તો આના વિશે કંઈ ખબર પણ નથી. તેમને તો ખબર છે 2035 આવવાનું છે, 2050 આવવાનું છે. મેં કીધું કશું નથી આવવાનું ભાઈ, તેમને કંઈ નથી ખબર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પણ આપણને ખબર છે કે રેપ્ચર પછી 7 વર્ષ હશે અને આપણે પાછા ફરીને આવીશું. પછી હશે 1000 વર્ષનો સમય, મિલેનિયમ ટાઈમ. તો તે વિષયમાં યશાયા અહીં આગળ ભવિષ્યવાણી કરી રહ્યો છે. વળી જે પરદેશીઓ યહોવાની સેવા કરવા સારું તથા યહોવાના નામ પર પ્રીતિ રાખવા સારું, તેના સેવક થવા સારું. વિચાર કરો કેટલી સુંદર 2 લાઈનો લખી છે અહીંયા. વળી જે પરદેશીઓ યહોવાની સેવા કરવા સારું તથા યહોવા, ચલો વાંચશો મારી સાથે. વળી પરદેશીઓ યહોવાની સેવા કરવા સાતું, યહોવાના નામ પર તેનાથી માંગે. શું લખ્યું છે ત્યાં? માંગે. મેં તમને કહ્યું હતું પરમેશ્વર સેવા કરવા માટે છે. તમે જોઈ લો શું લખ્યું છે. માંગે, સેવા. આગળ શું લખ્યું છે? યહોવાના નામ પર પ્રીતિ કરવા સારું, એના સેવક થવા સારું. મેં તમને પહેલા જ કહ્યું હતું. મેં તમને હંમેશા કહ્યું છે કે પરમેશ્વર સેવા કરવા માટે છે. પરમેશ્વર પોતાની ઈચ્છાઓ પૂરી કરાવવા માટે નથી. એ બાળકો છે જે પરમેશ્વર પાસેથી પોતાની ઈચ્છાઓ પૂરી કરાવવા માંગે છે. જ્યારે તમે વયસ્ક થઈ જાઓ છો, તમારી આત્મિકતા વધી જાય છે, જ્યારે તમે સંપૂર્ણ આત્મિક બની જાઓ છો, તમને ખ્યાલ આવી જાય કે પરમેશ્વર સેવા કરવા માટે છે. સેવા. તો જે વસ્તુને તમે પરમેશ્વર કહો છો અને તેની તમે સેવા નથી કરી રહ્યા, તો તે પરમેશ્વર કઈ વસ્તુનો છે તેને સમજો. Understand. ધર્મ તમને નથી બતાવી રહ્યું કે પરમેશ્વર સેવા કરવા માટે છે. કેમ કે સાફ સાફ લખ્યું છે, વળી પરદેશીઓ યહોવાની સેવા કરવા સારું. આઈ લવ ધીસ કન્સ્ટ્રક્શન. વળી જે પરદેશીઓ યહોવાની સેવા કરવા સારું અને તેના યહોવાના નામ પર પ્રીતિ રાખવા સારું મળેલા છે કે તેમની પાસે માંગે. કેમ કે જ્યારે લોકો સવારે ઉઠે છે, ઉઠતાની સાથે તેઓ પરમેશ્વરથી માંગવાનું શરૂ કરી દે છે. મેં કહ્યું સેવા વિશે કોણ વિચારશે? યહોવાની સેવા કરવા સારું તથા યહોવાના નામ પર પ્રીતિ રાખવા સારું, એના સેવક થવા સારું. તેના સંબંધમાં આવે છે, એટલે કે તરો અમારા સાબાતને અપવિત્ર ન કરતા તેને પાડે છે ને મારા કરારને વળગી રહે છે. તેમને તો હું મારા પવિત્ર પર્વત પર આણીશ અને મારા પ્રાર્થનાના મંદિરમાં તેમને આનંદિત કરીશ. તેમના દહનાર્પણો તથા તેમના યજ્ઞો મારી વેદી પર માન્ય થશે, કેમ કે
મારું મંદિર સર્વ પ્રજાઓને સારું પ્રાર્થનાનું મંદિર કહેવાશે. એ શું કહી રહ્યો છે કે પ્રાર્થનાનું ઘર કહેવાશે. એટલે કે પ્રાર્થનાઓ ત્યારે પણ થશે, રેપ્ચર પછી પણ પ્રાર્થનાઓ થશે. તમે કહો છો રેપ્ચર પછી કેમ પ્રાર્થનાઓ થશે? કેમ કે પ્રાર્થનાઓ માંગવાનું નથી. પ્રાર્થના શું છે? પરમેશ્વર સાથે વાતચીત. પ્રાર્થના છે પરમેશ્વરની ઈચ્છાને જાણવીને તેની ઈચ્છાને કરવી. તો મિલેનિયમમાં પણ પ્રાર્થનાઓ છે અને પરમેશ્વર શું કહી રહ્યો છે કે મારું ઘર પ્રાર્થનાનું ઘર બની જશે. શેનું ઘર? પ્રાર્થનાનું ઘર. પ્રાર્થનાનું ઘર. પ્રાર્થનાનું ઘર. પ્રાર્થનાનું ઘર એ નથી જ્યાં લોકો આવશે ને પ્રાર્થનાઓ કરવાશે. એ કે છે પ્રાર્થનાનું ઘર જ્યાંથી પ્રાર્થના કરવામાં આવશે. જ્યાંથી પ્રાર્થના કરવામાં આવશે. આ ઘણું અગત્યનું છે. મેં તમને પહેલા જ કહ્યું કે જીવન અને સેવા અલગ નથી. જ્યાંથી પ્રાર્થના કરવામાં આવશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ચલો જોઈએ માર્ક 11:17. આ જ વસ્તુને ઈસુ ખ્રિસ્તે કઈ રીતે કહ્યું. અને તેઓને બોધ કરતા તેણે કહ્યું કે શું એમ લખેલું નથી કે મારું ઘર સર્વ દેશનારાઓને સારું પ્રાર્થનાનું ઘર કહેવાશે? પણ તમે તેને લૂંટારાઓનું કોતર કહી દીધું. આ જે ભવિષ્યવાણી યશાયાએ કરી હતી, આ જ વસ્તુને કોણે કહ્યું? ઈસુ ખ્રિસ્તે. તેણે શું કહ્યું કે મારું ઘર શું બની જશે? પ્રાર્થનાનું ઘર. પ્રાર્થનાનું ઘર જ્યાંથી શું થશે? પ્રાર્થનાઓ થશે. આ ઘણું અગત્યનું છે. જેમ જેમ આગળ વધારે તમને ખ્યાલ આવશે. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો પરમેશ્વરનું ઘર શું કહેવામાં આવશે? બધા દેશના લોકો માટે, બધી જાતિઓ માટે પ્રાર્થનાનું ઘર. પ્રાર્થનાનું ઘર. કેમ કે પરમેશ્વરની આ જ યોજના છે. એ 1000 વર્ષમાં મિલેનિયમ સમયમાં પણ શું થઈ રહ્યું છે? પ્રાર્થનાઓ. પણ આ યહૂદીઓને નથી ખબર. ગેર યહૂદીઓને રાજ્ય આપી દેવામાં આવ્યું છે. આપણે વાંચ્યું હતું ને પહેલા. અને 2000 વર્ષથી આપણે તેનો આનંદ ઉઠાવી રહ્યા છે. પરંતુ યહૂદીઓ જો ઇઝરાયલમાં છે તેમને ખ્યાલ નથી કે શું થઈ ચૂક્યું છે. તેઓ ક્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ કરે જ્યારે વાસ્તવમાં રેપ્ચર થઈ જશે અને આપણે પાછા આવીશું. ત્યારે તેઓ એ જીવન જીવશે જે જીવન આપણે અત્યારથી જીવી રહ્યા છે. શું તમને ખ્યાલ છે કે મિલેનિયમમાં આપણે એ છે જે બીજાઓને શીખવી રહ્યા આવીશું? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ જીવન જેમાં અમે તમને કહી રહ્યા છે કે આ કરી લો, પેલું કરી લો, પણ જીવનભર આ જ વસ્તુ છે જે તમારે કરવાનું છે. બીજું કંઈ પણ જીવનભર નહીં લાગે. તમારું ભણતર ત્યાં કામ નહીં આવે. એવું નહીં કે ભણતર કરવાનું નથી, પણ એ વસ્તુઓ મિલેનિયમમાં કામ નહીં લાગે. આ દુનિયા પછી એ વસ્તુઓ કામ નહીં લાગે. એ વસ્તુઓ જે અમે હમણાં ચર્ચમાં શીખવી રહ્યા છીએ એ કામમાં લાગશે. આ વસ્તુઓ છે જે સેવા જે અમે તમને શીખવી રહ્યા છીએ, એ વચન જે અમે તમને શીખવી રહ્યા છે એ છે જેના કારણે તમે કંઈક કામના લાયક રહેશો. ઘણા લોકોને નથી ખબર કે ચર્ચ શું છે. એમ લાગે છે એવો ચર્ચ એવું છે જ્યાં એક દિવસે જાઓ ને સમય ખરાબ કરીને આવો. તમને નથી ખબર કે આ જ છે જે આગળ જતા કામ આવશે. બાકી કંઈ પણ કામ લાગવાનું નથી. કેમ કે ઘણાને તો ખબર જ નથી કે દુનિયામાં શું થવાનું છે. અને તેઓને બોધ કરતા તેણે કહ્યું કે શું એમ લખેલું નથી કે મારું ઘર સર્વ દેશનારાઓને સારું પ્રાર્થનાનું ઘર કહેવાશે? તો હું પૂછું છું, પાસ્ટર હું વેક્સિન લઉં કે? મેં કહ્યું 2 વર્ષમાં મરવું હોય તો લઈ લો, પણ નોકરી જતી રહેશે. મેં કહ્યું કોઈ વાંધો નહીં, નોકરી કરીને મરી જાઓ કે નોકરી કર્યા વગર જીવી લો, નિર્ણય તમારો છે. મારું કામ છે તમને સત્ય બતાવું. તમને ફોર્સ તો નથી કરી શકતો તેમની જેમ. સરળ, કેમ કે આ એક સત્ય છે. હાલેલુયા. તો આ એક સત્ય છે. તેણે કહ્યું કે શું એમ લખેલું નથી કે મારું ઘર સર્વ દેશનારો સારું પ્રાર્થનાનું ઘર કહેવાશે? શું બની જશે? પ્રાર્થનાનું ઘર. ચલો મલાકી 1:11. સુંદર વસ્તુ જે પાસ્ટરે આપણે કહી હતી. કેમ કે સૂર્યોદયથી તે સૂર્યાસ્ત સુધી મારું નામ વિદેશીઓમાં મહાન મનાય છે અને સર્વ સ્થળે મારે નામે ધૂપ બાળવામાં તથા પવિત્ર અર્પણ ચઢાવવામાં આવે છે. કેમ કે સૈન્યનો દેવ યહોવા કહે છે કે મારું નામ વિદેશીઓમાં મહાન મનાય છે. ઘણું ભારે છે આ. જો તમે એક ભવિષ્યવક્તા છો અને પરમેશ્વર વિશે તમે કંઈક જાણો છો તો આ વચન તમને ઉત્સાહિત કરશે. તમારી અંદર ઉમંગ ભરી દેશે, તમારી અંદર રોમાંચ ભરી દેશે. કેમ કે આ ઘણું મોટું વચન છે. કેમ કે અહીંયા લખેલું છે કે સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધી મારું નામ વિદેશોમાં મહાન મનાય છે અને સર્વ સ્થળે મારા નામે ધૂપ બાળવામાં આવે છે. કેમ કે પહેલા આવું નહોતું. મૂસાના સમયમાં ત્યાં એક તંબુ હતું અને એક મોટું આંગણ હતું. બહાર આંગણામાં એક તાંબાની એક વેદી હતી
જ્યાં ધૂપ બાળવામાં આવતી હતી, અને બહારના આંગણ પછી એક પવિત્ર જગ્યા હતી જ્યાં સોનાની મૂર્તિ હતી, ત્યાં ધૂપ બાળવામાં આવતી હતી. અને અપવિત્ર સ્થાન પછી હતો એક પડદો, અને પડદા પછી હતો અતિ પવિત્ર સ્થાન. ત્યાં આગળ એક કોષ હતો અને બીજી બધી વસ્તુઓ પણ હતી, જ્યાં મહાયાજક છે જે સોનાના પાત્રમાં ધૂપ ચડાવતો હતો. તો એ નિયમમાં તમે દરેક જગ્યાએ ધૂપ નતા સળગાવી શકતા. એને કે તમે તમારા ઘરે વેદી બનાવી દીધી, તમે એવું નથી કરી શકતા. જો તમારે ધૂપ ચડાવવી હોય તો તમારે ક્યાં જવું પડતું હતું? મંદિરમાં. તમે તમારા ઘરમાં મંદિર નહોતા બનાવી શકતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને મંદિરમાં પણ તમે દરેક જગ્યાએ ધૂપ નહોતા ચડાવી શકતા, કેવળ એ જ જગ્યાએ જ્યાં એની મેજ બનાવવામાં આવી હતી. જેમ કે બહારના આંગણામાં તાંબાની મેજ હતી અને અંદરના ભાગમાં સોનાની મેજ હતી, અને અતિ પવિત્ર સ્થાનમાં કંઈક બીજું વસ્તુ હતી. અને અતિ પવિત્ર સ્થાનમાં દરેક વ્યક્તિ જઈ શકતો નહોતો, કેવળ મહાયાજક જ જઈ શકતો હતો. અને ત્યાં ભેટ દરેક વ્યક્તિ ચડાવી શકતો નહોતો, માત્ર દરેક વ્યક્તિ પોતાની ભેટ લઈ જઈને યાજકને આપતો હતો. આ યાજક હતો જે તમારી ભેટ ચડાવતો હતો તમારા બદલામાં. એનો અર્થ છે કે તે કઈ બીજી વાત કરી રહ્યો હતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તે પરમેશ્વરની યોજના બતાવે છે કે પરમેશ્વર શું ઈચ્છતો હતો. પરમેશ્વર નહોતો ઈચ્છતો કે કેવળ વિશેષ જગ્યાઓ પર ધૂપ બાળવામાં આવે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરમેશ્વર શું ઈચ્છતો હતો? જે હમણાં વાંચ્યું. હાલેલુયા, હાલેલુયા. પરમેશ્વર શું ઈચ્છે છે કે દરેક જગ્યાએ. અને બીજું તેને શું કહ્યું? શુદ્ધ ભેટ. તો જે ભેટ તેઓ ચડાવતા હતા, પરમેશ્વર કહ્યું કે ઘોડા અને બકરીઓના ભેટ દ્વારા પ્રભુ આનંદિત નથી. તો જે ભેટ તેઓ ચડાવી રહ્યા હતા તે ભેટ શુદ્ધ ભેટ નહોતી. આ ભેટ શુદ્ધ નહોતી. તેમના પાપ હટાવવામાં આવી નહોતા રહ્યા. તેમના પાપ દર વર્ષે કેવળ ઢાંકવામાં આવતા હતા. એ બકરીની ઉપર બધા પાપોને યાજક બોલતો હતો અને બકરીને જંગલમાં છોડી દેતા હતા. તો તેમના પાપ હટાવવામાં આવતા નહોતા, કેવળ તેમના પાપને ઢાંકી દેવામાં આવતા હતા. એક વર્ષ ઢાંકવામાં આવતા હતા અને બીજા વર્ષે ફરીવાર એ બધા પાપ યાદ કરવામાં આવતા હતા. તો જે બળદો અને બકરીઓનું ભેટ હતું તે શુદ્ધ ભેટ નહોતી. પરમેશ્વરને આ ભેટ નહોતો ઈચ્છતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મારી સાથે ચાલી રહ્યા છો તમે? It's beautiful. તો તે શું વાત કરી રહ્યો હતો? તો તે એક નવી ભેટ વિશે વાત કરી રહ્યો હતો. હાલેલુયા. તો વાંચીએ છીએ આપણે ગીતશાસ્ત્ર 141 બીજું વચન. તો તમે દરેક જગ્યાએ એ ધૂપ નહોતા બાળી શકતા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. લખ્યું છે ત્યાં, મારી પ્રાર્થના તારી સમ્મુખ ધૂપ જેવી થાવ, અને મારા હાથોનું ઊંચું થવું તે સંધ્યાકાળના યજ્ઞ જેવું થાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વિચારીને જો તે શું કહી રહ્યો છે. જે પ્રાર્થનાઓ હું ને તમે કરી રહ્યા છીએ, હવે આ શું થઈ ગયા છે? સુગંધિત ધૂપ. આપણને હવે ધૂપ સળગાવવાની જરૂર નથી. મનમાં સવાલ આવ્યો છે કે બધા ધૂપ બત્તી સળગાવે છે, અમે કેમ નથી સળગાવી રહ્યા? આપણી પણ ધૂપ બત્તી છે, પણ આપણી શું છે? શુદ્ધ ધૂપ બત્તી. અને આ ધૂપ બત્તી શું છે? જ્યારે આપણે પ્રાર્થનાઓ કરીએ છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? પ્રાર્થનાઓ. જ્યારે હું તમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, એ શું છે? પ્રભુની આગળ આપણી સુગંધિત ધૂપ. અને હાથોનું ઊંચું કરવું તે સંધ્યાકાળના યજ્ઞ જેવું છે. સંધ્યાકાળનું યજ્ઞ. જ્યારે તમારી પાસે પ્રાર્થનાનો સમય છે ત્યારે તમે નથી કહી શકતા કે હું પ્રાર્થના નહીં કરું, કેમ કે આ એકમાત્ર રીત છે જેના દ્વારા તમે પ્રભુની આગળ તમારી સુગંધિત ધૂપ. જ્યારે તમે તમારા હાથ ઉઠાવો છો, તમે પ્રભુની આગળ એક બલિ ચડાવી રહ્યા છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાથ ઉઠાવીને કહો, ધન્યવાદ પ્રભુ. તમને ખ્યાલ નથી કે આપણું હાથોનું ઉઠાવવું કેટલું પવિત્ર છે? કેવળ આમ કરીને પરમેશ્વરની સામર્થ્ય તમારા જીવનમાં લાવી શકો છો. ગ્લોરી. હાલેલુયા, હાલેલુયા. હવે તમને સમજમાં આવી રહ્યો છે કે હું કેમ કહી રહ્યો હતો કે આત્મિકતાનો અર્થ શું છે? આત્મિકતા ધૂપ સળગાવવામાં નથી. આત્મિકતા શેમાં છે? પ્રાર્થનામાં. દાઉદ શું હતો? પરમેશ્વરનો નબી, અને તેને ખ્યાલ હતો કે પરમેશ્વર શું ઈચ્છે છે. જે માલાકીએ કહ્યું એ દાઉદને સમજમાં આવી રહ્યો. તો દાઉદે શું કહ્યું કે મારી પ્રાર્થના તારી આગળ શું કહે? સુગંધિત ધૂપ. ઓ બોય. વિચાર કરીને જો અડધો કલાક તમે પ્રાર્થના કરો છો, પ્રભુની આગળ તમે ધૂપ સળગાવી રહ્યા છો. વાવ. તો ન કહેશો કે પાસ્ટર હું ઊંઘી ગયો. હું પૂછું છું કેવી રીતે ઊંઘી ગયા તમે? પાસ્ટર પ્રાર્થનાનો સમય હતો, મેં પૂછ્યું કે પછી ધૂપ કોણ સળગાવશે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? મેં તમને કહ્યું હતું કે આત્મિકતાનો અર્થ શું છે? પરમેશ્વરની જેમ જોવું, પરમેશ્વરની જેમ વિચારવું. પરમેશ્વર આપણી પ્રાર્થનાઓને કેવી રીતે જુએ છે? એક ધૂપની જેમ. અને આપણા હાથોના ઉઠાવવાને કેવી રીતે જુએ છે? એક બલિની જેમ.
Praise the Lord. These are powerful things. Praise the Lord. सुन रहे हैं? અને આ એ જ પ્રોફેસી હતી જે પાઉલે તિમોથીને કહી. 1 તિમોથી 2 અધ્યાય 8મું વચન. એ માટે મારી ઈચ્છા છે કે પુરુષો સર્વ સ્થળે જૂના કરારમાં તમે દરેક જગ્યાએ ધૂપ નતા સળગાવી શકતા. તો પાઉલે કહ્યું કે મારી ઈચ્છા છે કે પુરુષો સર્વ સ્થળે, એટલે એનો અર્થ એવો નહીં કે મહિલાઓ પ્રાર્થના ના. આ કેવળ લખવા માટે લખ્યું છે, પુરુષ/મહિલા પણ તમે વાંચી શકો છો. એ માટે મારી ઈચ્છા છે કે દરેક જગ્યાએ લોકો, કદાચ માણસો પણ કેવું, એ માટે મારી ઈચ્છા છે કે પુરુષો સર્વ સ્થળે રીસ તથા વાદ વિવાદ વિના શુદ્ધ હાથો ઊંચા કરીને પ્રાર્થના કરે. ગ્લોરી. શું કરે? દરેક જગ્યાએ. બોલો, દરેક જગ્યાએ. જૂના કરારમાં શું હતું? અસંભવ હતું. તેઓ દરેક જગ્યાએ પ્રાર્થના નહોતા કરી શકતા, દરેક જગ્યાએ ધૂપ નહોતા સળગાવી શકતા. તો ધૂપ સળગાવવા માટે તેમને ક્યાં જવું પડતું હતું? મંદિરમાં. પરંતુ આજે હું ને તમે દરેક જગ્યાએ, આપણા રૂમમાં, આપણા રસોઈમાં આપણે પ્રાર્થના કરી શકીએ છીએ. દરેક જગ્યાએ, તમારી કારમાં, તમારી દુકાનમાં, તમારી ઓટોમાં, દરેક જગ્યાએ તમે શું કરી શકો છો? પ્રાર્થના. કેવી રીતે? વિના ક્રોધ અને વિવાદથી. બરાબર? વિના ક્રોધ અને વિવાદ સાથે પવિત્ર હાથોને ઉઠાવી શકો છો તમારા હાથ પ્રભુ માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વિચાર કરો, તમે તમારા હાથ ઉઠાવતા, તમને ખ્યાલ નહોતો તમે શું કરી રહ્યા હતો, હવે તમને ખ્યાલ આવ્યો કે તમે શું કરી રહ્યા હતા. આ બધી વસ્તુ તમને વારંવાર તમને બતાવી છે, વિચારીને જુઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હા. કેમ કે આપણો જે મહાયાજક છે ઈસુ ખ્રિસ્ત, એ ક્યાં છે? સ્વર્ગમાં. યાદ છે તમને? ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો શું બની ગયો? મહાયાજક. જૂના કરારમાં મહાયાજક હતો જે અતિ પવિત્ર સ્થાનમાં જતો હતો. તો આ જે તમે પૃથ્વી પર કરો છો, સ્વર્ગમાં શું થાય છે તમારે જોવું છે? પ્રકટીકરણ 5મો અધ્યાય 8મું વચન. જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, સ્વર્ગમાં શું હોય છે બધું લખેલું છે બાઇબલમાં. આ આપણું કોઈ મનનો વહેમ નથી કે હા અમે અમારી પોતાની ડોક્ટ્રીન બનાવી દીધી. આવું કંઈ નથી. અને જ્યારે તેણે તે ઓડિયું લીધું ત્યારે 4 પ્રાણી તથા 24 વડીલો હલવાને પગે પડ્યા, અને દરેકની પાસે વીણા તથા ધૂપ ભરેલા સોનાના પ્યાલા હતા. એ ધૂપ સંતોની પ્રાર્થનાઓ છે. હાલેલુયા. એ ધૂપ છે પવિત્ર લોકોની પ્રાર્થના. સ્વર્ગની વાત કરી રહ્યા છે આપણે. પ્રકટીકરણમાં છે આ વાત કર્યો છે સ્વર્ગની, કે સ્વર્ગમાં શું થઈ રહ્યું છે. યોહાને શું લખ્યું હતું? એ દર્શન જે પરમેશ્વરે તેને બતાવ્યું હતું કે સ્વર્ગમાં શું થાય છે, અને યોહાને આ બધી વાતો લખી. તો આ સ્વર્ગનું દ્રશ્ય છે આપણે જોઈ રહ્યા છે. અને જ્યારે તે ઓડિયું લીધું ત્યારે 4 પ્રાણી અને 24 વડીલો હલવાનને પગે પડ્યા. હલવાન કોણ છે? ઈસુ ખ્રિસ્ત. ખ્યાલ છે ને? હલવાન કોણ છે? ઈસુ ખ્રિસ્ત. અને જ્યારે તેણે તે ઓડિયું લીધું ત્યારે 4 પ્રાણી તથા 24 વડીલો હલવાનને પગે પડ્યા, અને દરેકની પાસે વીણા તથા ધૂપે ભરેલા સોનાના પ્યાલા હતા. એ ધૂપ સંતોની પ્રાર્થનાઓ છે. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો અહીંયા જે આપણે પ્રાર્થનાઓ કરી રહ્યા છીએ પરમેશ્વરની આગળ, શું છે? ધૂપ. જે આપણે હાથ ઉઠાવી રહ્યા છીએ શું છે? બલિદાન. એ જ કારણ છે કે તમે તેને તમારા જીવનથી અલગ નથી કરી શકતા. તો તમારે તમારા પ્રાર્થના જીવનમાં ઉપર ઉઠવું પડશે. તમારે એ પ્રાર્થનાઓથી દૂર જવું પડશે જ્યાં તમે કહી રહ્યા છો, પ્રભુ મને આ આપી દો, પ્રભુ મને આ આપી દો, પ્રભુ મને આ આપી દો, પ્રભુ મને તે આપી દો. નહીં. આપણે શું બની ગયા છે? પ્રાર્થનાનું ઘર. ચાલો આગળ વધતા રહીએ છીએ. અહીંયા સુધી આવી ગયા આપણે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. યશાયા 61:6. ચાલો એક સાથે વાંચીએ. 1, 2, 3. પણ તમે તો યહોવાના યાજક કહેવાશો, આપણા દેવના સેવક. એ કોની વાત કરી રહ્યો છે? તમારી ને મારી, જેને આખી દુનિયા શું કહેશે? પરમેશ્વરના સેવક. તેને કહ્યું તમે યહોવાના યાજક કહેવાશો. તમે યહોવાના યાજક કહેવાશો. તો તે સમયે શું હતું? કેવળ યાજક ધૂપ સળગાવી શકતા હતા, અને આપણે હવે શું બની ગયા છે? કિંગલી પ્રિસ્ટ, રાજસિંહ યાજક. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો આપણે શું બની ગયા છે? રાજસિંહ યાજક. અને ભારતની ભાષામાં વાત કરી હોય તમે કહેશો કે રાજસિંહ પંડિત. આપણે રાજસિંહ પંડિત છીએ. હવે સમજમાં આવ્યું ને? બરાબર. રાજસિંહ પંડિત. યાજક બોલ્યું એવું લાગ્યું જાણે જાપાની બોલ્યું. તો હવે પંડિત કહ્યું તો બરાબર અંદર ગયું. બોલું હું રાજસિંહ પંડિત છું. તો પહેલા રાજસિંહ પંડિત શું હતું કે તે જૂના કરાર પ્રમાણે ધૂપ સળગાવી શકતો હતો. મને ઘણી વાર લાગે છે કે હું બાઇબલમાં બધા શબ્દો બદલી નાખું. યાજક વાજક બોલે તો એવું લાગે છે કે શું ચાલી રહ્યું છે, શેની વાત કરી રહ્યા. પંડિત બોલતાની સાથે સમજમાં આવી ગયું. હા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલું ખુશ છે. હા, પંડિત છે અમે, જેમણે અમને દબાયા અમે એ જ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ.
પણ તમે યહોવાના પંડિત કહેવડાવશો. આપણા દેવના સેવક, જે મેં તમને કહ્યું કે જીવન અને સેવા શું છે? એક જ. તમે એવું નથી કહી શકતા કે હું જીવન તો જીવીશ પણ સેવા નહીં કરું. હા, શું લખ્યું છે? પણ પાસ્ટર યહોવાના યાજક કહેવાશે. એવું જ લખ્યું છે ને? નથી લખ્યું એવું? શું લખ્યું છે? શું લખ્યું છે? તમે 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 નો અર્થ શું છે? આપણે. તો જો હમણાં સેવા નહીં શીખીએ તો ત્યાં મિલેનિયમમાં તમને ડપલી વગાડવા મળશે. તો હમણાં સેવા શીખી લો, કેમ કે સેવા કોઈ વિકલ્પ નથી. ત્યાં લખ્યું છે કે પાસ્ટર આઇઝેક યહોવાના પંડિત કહેવાશે. એવું જ લખ્યું છે ને? કે છે પાસ્ટરનું ના સાંભળશો, લીડર તો બિલકુલ ના બનશો, લીડર બનશો તો બરોબર ના ઘસી નાખશે. અચ્છા, ઘસી રહ્યા છે અમે તમને? એ દુષ્ટ છે જે તમને આવું શીખવાડી રહ્યા છે. કે છે ઓ વધારે ના કરશો, થોડું થોડું જ કરજો. આવે સ્ટાફનો ફોન તો કહેવાનું નથી બનવું અમારે લીડર. મેં કહ્યું ના બનશો, મારું શું જાય છે? તમને ખ્યાલ લીડરશીપ શું છે? પછી છે ને બાળકને કહે છે, મમ્મી કહે છે ભણવા બેસ, તો બાળક કહે છે નહીં, નથી ભણવું. એક દિવસ ખ્યાલ આવશે કે વાંચી લીધું હોત તો સારું થાત. તો અમે તમારે કહી રહ્યા છીએ કે લીડર બની જાવ તો હા. તો પાસ્ટર આઇઝેક યહોવાના પંડિત કહેવાશે. પછી સ્ટાફ છે ને? અચ્છા, પણ એ કહે છે કે તમે બોલો, તમે યહોવાના પંડિત કહેવાશો. તમે યહોવાના પંડિત કહેવાશો અને તમને તેઓ દેવના સેવક કહેશે. અને આગળનું ઘણું ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. એ કહે છે એવું નામ તમને આપવામાં આવશે, વિદેશીઓની સંપત્તિ તમે ખાશો. આ સરસ છે, પણ જો પહેલામાં જશો પછી જ તમને આ બીજું આવશે. ઓર્ડર જો એટલે લખેલું છે ત્યાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વિદેશોની સંપત્તિ તમે ખાશો અને તેમનું ગૌરવ તમને પ્રાપ્ત થવામાં તમે અભિમાન કરશો. તો જે સમૃદ્ધિ તમે પ્રાપ્ત કરવા માંગો છો અને સેવા કરવા નથી માંગતા, તો આ સંભવ નથી. તમારા દિમાગને બદલી નાખો. તમે આત્મિક દિમાગના બની જાઓ. સેવા સાથે લડવાનું બંધ કરી દો. એવું ના કહો કે ઓ અમને શું મળશે? લખ્યું તો છે તમે જાતિ જાતિની ધન સંપત્તિ ખાશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલા જણ અહીંયા આગળ માં છે? તમે તમારા છોકરા માટે ભોજન બનાવ્યું, તમે પૂછ્યું શું આપીશ મને? પૂછ્યું તમે ચા બનાવીને આપી, તમે કીધું પેમેન્ટ શું આપીશ મને? કર્યું તમે? મેં કહું તો તમને પરમેશ્વરના ઘરમાં આ વસ્તુ કેમ નથી ખબરમાં આવતી કે પરમેશ્વર તમારો પિતા છે? કેમ પેમેન્ટ લઈને જ કંઈ કરવાનું છે? કેમ આવું દિમાગ છે? ફ્રીમાં કેમ કરીએ ચર્ચમાં? તો પછી ક્યાં કરશો તમે ફ્રીમાં? તો જો અહીંયા નહીં કરો તો ક્યાં કરશો? આજ તો છે એ જગ્યા તમારા પિતાજીનું ઘર નથી? છે કે નથી? જો ફ્રીમાં પ્રાર્થના કરાવી શકતા હો તો કામ કેમ નથી કરી શકતા? પણ તમે તો યહોવાના યાજક કહેવાશો, આપણા દેવના સેવક. એવું નામ તમને આપવામાં આવશે. વિદેશોની સંપત્તિ તમે ખાશો. પડોશીને કહો સેવાથી ભાગો નહીં. કેટલાક લોકો કહે છે કે ઓ પાસ્ટર આઇઝેક અમારા છોકરાઓને ભડકાવી રહ્યા છે. હું તમને ભડકાવી નથી રહ્યો, હું તમને અમીર બનાવી રહ્યો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું તમને સેવા શીખવી રહ્યો છું. મને ખબર છે જો તેઓ સેવા શીખી જશે તો તેઓ શું કરશે. મને તેમનું ભવિષ્ય દેખાઈ રહ્યું છે, કેમ કે તેમનું આખું ભવિષ્ય શેની પર નિર્ભર છે? સેવા ઉપર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શેની ઉપર નિર્ભર છે? સેવા ઉપર. જો તેઓ સેવા નહીં કરે તો આખા જીવનમાં શું કરશે તેઓ? તો ન કહેશો ઓ પાસ્ટર, નહીં. તો આપણે શું બની ગયા છે? પરમેશ્વરના સેવક. પરમેશ્વરના સેવક. અને પરમેશ્વરે આપણે શેની માટે બોલાયા છે? સેવા માટે. અને આ સેવા શું છે? પ્રાર્થનાનું ઘર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શું છે? પ્રાર્થનાનું ઘર. પ્રાર્થનાનું ઘર. સાંભળી રહ્યા છો તમે? પ્રાર્થનાનું ઘર કેમ જરૂરી છે? તો જોઈએ છે આપણે ઉત્પત્તિના પુસ્તકમાં
તો જોઈએ છીએ આપણે ઉત્પત્તિના પુસ્તકમાં, તો ઉત્પત્તિના 20મા પુસ્તકમાં હમણાં આપણે વાંચ્યું હતું યશાયા 61:6 કે તમે યહોવાના યાજક કહેવાશો. આપણે શું બની ગયા છે? પ્રાર્થનાનું ઘર. ઉત્પત્તિ 20મો અધ્યાય આપણે વાંચીશું 3જા વચનથી. તમને ખ્યાલ છે કે અહીંયા એક વાર્તા છે કે ઇબ્રાહિમ એક દેશમાંથી જઈ રહ્યો હતો અને તેની પત્ની ઘણી સુંદર હતી અને રાજાએ સારાને તેની પત્ની તરીકે લઈ લીધી. તો રાત્રે સ્વપ્નમાં પરમેશ્વરે અબીમેલેક પાસે આવીને કહ્યું કે જો જે સ્ત્રી તે લીધી છે તેને લીધે તું પોતાને મોયેલો જ જાણશે, કેમ કે તે પરણેલી છે. મેં કહ્યું જો પડોશીની સ્ત્રી સાથે સંબંધ હોય તો આજે જ પૂરો કરી દો, જો જીવવું હોય તો એને ખતમ કરી લો, બહેન બનાવી લો. તમને પડોશી કે પડોશીની પત્ની સાથે પ્રેમ નથી હોઈ શકતો. આપણે ખ્રિસ્તી છીએ, બરાબર? પણ રાત્રે સ્વપ્નમાં દેવે અબીમેલેકની પાસે આવીને કહ્યું કે જો જે સ્ત્રી તે લીધી છે તું પોતાને મોયેલો જાણજે, કેમ કે તે સ્ત્રી પરણેલી છે. પણ અબીમેલેક તેની પાસે ગયો ન હતો અને તેણે કહ્યું, પ્રભુ, શું તું ન્યાયી લોકોનો પણ ન્યાય કરશે, નાશ કરશે? એ કહે છે, પ્રભુ, મને તો કોઈ ખ્યાલ જ નથી. આગળ, તે મારી બહેન છે એમ શું તેણે મને નથી કહ્યું? ઇબ્રાહિમે કહ્યું હતું કે આ મારી બહેન છે. તેણે પોતે કહ્યું કે તે મારો ભાઈ છે, તો મેં શું ખોટું કર્યું એમાં? મેં થોડું કોઈની પત્નીને પત્ની સમજીને ઉઠાવી લીધી હતી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ખ્યાલ આવ્યો તમને? એ કહે છે, મેં સાચા અંતઃકરણ તથા શુદ્ધ હાથે આ કામ કર્યું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આગળ, અને દેવે સ્વપ્નમાં તેને કહ્યું, હા, હું જાણું છું કે તે સાચા અંતઃકરણે કર્યું છે ને મેં પણ મારી સામે અપરાધ કરવાને તને અટકાવ્યો, માટે મેં તેને અળગવા ના દીધો. તો પરમેશ્વર પર તેને કહી રહ્યો છે કે હા, હું જાણું છું, એટલા માટે મેં તેને અળવા ન દીધી. આગળ, હવે જો એ કહે છે, માટે તું તે માણસની સ્ત્રી તેને પાછી આપ, કેમ કે તે પ્રબોધક છે. બોલો, તે પ્રબોધક છે, પંડિત છે, જે પણ તમને સમજમાં આવી રહ્યું છે? તો આપણે શું બની ગયા છે? યહોવાના પંડિત. આપણે યહોવાના પંડિત કહેવાઈશું, યહોવાના સેવક કહેવાઈશું. આપણે શું બની ગયા છે? પ્રાર્થનાનું ઘર. આ ઘણું હેવી છે. માટે હવે તું તે માણસની સ્ત્રી તેને પાછી આપ, કેમ કે તે પ્રબોધક છે ને તારે સારું તે પ્રાર્થના કરશે. આ વ્યક્તિ ડાયરેક્ટ પ્રભુ સાથે વાત કરી રહ્યો હતો. તે છતાં પ્રભુ તેને કહી રહ્યો છે કે આનાથી કંઈ નહીં થાય. પ્રાર્થના કોણ કરશે? મારો પ્રબોધક. જો તે પરમેશ્વર સાથે ડાયરેક્ટ વાતચીત કરી રહ્યો હતો તો એ વાતચીત ત્યાં ડાયરેક્ટ કેમ સુલઝાઈ નથી રહી? પણ પરમેશ્વરના હિસાબે આવું નથી. પરમેશ્વર કોઈ તું મારી સાથે વાતચીત કરે છે તો બરાબર છે, પણ પ્રાર્થના કોણ કરશે? મારો પ્રબોધક. પ્રાર્થના હું નહીં કરી શકું, હું નહીં બચાવી શકું તને. હું ત્યારે તને બચાવીશ જ્યારે પ્રાર્થના મારો પ્રબોધક કરશે અને તું જીવીશ. પણ જો તું તેને પાછી નહીં આપે તો તું તારા સગળા લોક સુદ્ધા નિશ્ચય મરશે. તું તમને ખ્યાલ છે કે જો હું તમે પ્રાર્થના નહીં કરી તો આ દુનિયા નષ્ટ થઈ જશે. આ એ જ બતાવી રહ્યો છે આપણને. તો જ્યારે અમે તમને કહી રહ્યા છે પ્રાર્થના કરો દેશો માટે, તમારા પડોશીઓ માટે, તમે ના નથી કહી શકતા. તમે નથી કહી શકતા કે મારી પાસે સમય નથી, હું થાકી ગયો છું, ઊંઘી ગયો. આ આપણી જવાબદારી છે જે પ્રભુએ આપણને આપી છે. આપણે પ્રાર્થના કરવાની છે વિશ્વભરના નેતાઓ માટે, બિઝનેસ લીડર્સ માટે, ડોક્ટર્સ માટે, કે તેઓ શૈતાન દ્વારા ચલાવવામાં ન આવે, કે તેઓ આ છેતરપિંડીમાંથી બહાર નીકળી જાય. આ મારી ને તમારી જવાબદારી છે, આપણી જવાબદારી છે. આ હું ને તમે પોતાની રીતે આપણું જીવન જીવી શકતા નથી જેવી રીતે આપણે ઈચ્છતા હોય. આપણે કોણ છે? પરમેશ્વરના પંડિત, પરમેશ્વરના સેવક. હું ને તમે પ્રાર્થના નહીં કરીએ તો આ દુનિયામાં કદી પણ શાંતિ નહીં આવે. આ ઘણું ગંભીર છે. ન વિચારો કે આ વસ્તુ એની જાતે પૂરી થઈ જશે હું તમે પ્રાર્થના નહીં કરીએ. તેમની પાસે કોઈ યોજના નથી આ વિશ્વને નોર્મલ બનાવવાની. હમણાં તેઓ વાત કરી સેકન્ડ વેવની, પછી વાત કરશે થર્ડ વેવની, પછી વાત કરશે ફોર્થ વેવની. જો તમને ખ્યાલ ના હોય તો COVID-19 પછી COVID-21 માટે તેમની પાસે પહેલેથી યોજનાઓ હતી. તમારા અને મારા જેવા લોકોએ પ્રાર્થનાઓ કરી, તેના કારણે COVID-21 નો પ્લાન છે તે આગળ ધપાઈ ગયો. તો હમણાં તેઓ વાત કરી રહ્યા છે COVID-19 ની, નહીં તો 2021 તેઓનો પ્લાન હતો COVID-21 લાવ. અને એ ખરેખર ખતરનાક હતું. તમને ખ્યાલ છે કે આ વાયરસ તેમણે લેબમાં બનાવ્યો છે. હવે તો એ પ્રૂવ થઈ ગયું છે, નહીં થયું?
વાયરસ કોઈ ચામાચીડિયામાંથી નથી આવ્યો, વાયરસ તેમણે જાતે બનાવ્યો છે. વિચારીને જો, જે વાયરસ તેમણે જાતે બનાવ્યો, હવે તે વાયરસથી બચવા માટે તેઓ વેક્સિન લઈને આવ્યો છે. તમારું દિમાગ બરાબર છે? તો વાયરસ બનાવ્યો જ કેમ જો અમને બચાવવા માંગતા હતા? વાયરસ કોણે બનાવ્યો? એમણે જાતે બનાવ્યો હતો. હવે તો રિપોર્ટ પર આવી ગઈ. પાસ્ટર 2002 વર્ષથી બોલી રહ્યા છે કે વાયરસ જાતે તેમણે લેબમાં બેસીને બનાવ્યો છે. શેની માટે? વેક્સિન માટે. અને શું વેક્સિન બચાવવા માટે છે? નહીં, વેક્સિન શેની માટે છે? કંટ્રોલ કરવા માટે. તો હું ને તમે જો પ્રાર્થના નહીં કરીએ તો આ વસ્તુ એની જાતે રોકાવાની નથી. આ વસ્તુઓને રોકવાનો એક જ રીત છે કે મારી તમારી પ્રાર્થનાઓ. લખેલું છે ત્યાં કે તે પ્રબોધક છે, તે પ્રાર્થના કરશે. તેમને નથી ખબર કે અત્યારે શું ચાલી રહ્યું છે. તેમને તો લાગે છે ચામાચીડિયામાંથી આવેલો છે. તેઓ તો ભરોસો કરીને બેઠા છે. પણ મારી તમારી પાસે સામર્થ્ય છે આ વસ્તુઓને બદલવાની. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેવી રીતે કરે છે? પ્રાર્થના દ્વારા. એટલા માટે પુરુષની પત્નીને તું પાછી લખી દે, કેમ કે તે પ્રબોધક છે અને તે શું કરશે તારી માટે? પ્રાર્થના. આપણે શું કરવાની છે લોકો માટે? પ્રાર્થના. કે તેમની સમજની આંખો ખોલાઈ જાય, તેઓ આ છેતરપિંડીમાંથી બહાર આવી જાય. આ જ એકમાત્ર રીત છે. એ જ કારણ છે કે આ વસ્તુ ખુલી ગઈ છે. આપણે લોકો જેમણે મન બનાવ્યું કે આ વસ્તુ નહીં થાય, તેમણે કહ્યું હતું કે મસીના ચર્ચ ખુલશે નહીં, ખ્રિસ્તી ચર્ચ ખુલશે નહીં. આ ચર્ચ છે જે તેમને રોકી રહ્યા છે. ચર્ચને આ યોજના ખબર હતી, બાકી તો બધા સાઇન કરીને બેઠા હતા. મને તમને ખ્યાલ હતી આ બધી યોજના. બાકી લોકોને તો ખ્યાલ પણ નથી કે થઈ શું રહ્યું છે. તેમને તો કંઈ પણ નથી ખબર. એટલા માટે તેઓ શું ઈચ્છતા હતા? કે ચર્ચ બંધ થઈ જાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેઓ કહી રહ્યા છે હવામાં વાયરસ છે. જો હવામાં વાયરસ હોય તો પહેલા દિવસે બધા મરી ગયા હતા. હવામાં વાયરસ મતલબ શું? અમે સ્કૂલ નથી ગયા શું? હવામાં વાયરસ, હવામાં. મેં કીધું હા. મેં કીધું તું હવા ના ગઈ અંદર. હવા જો ઘરમાં પણ બેઠા તો હવા નથી લઈ રહ્યા તમે? માસ્ક લગાવીને હવા નથી લઈ રહ્યા તમે? નહીં, માસ્કથી કીટાણુ રોકાઈ જાય છે. બકવાસ ના કરો મારી સાથે ભાઈ. સ્કૂલ ગયા હતા અમે પણ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પડોશીને કહો પ્રાર્થનાઓ, 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 પ્રાર્થનાઓ. હું તમને ભડકાવી નથી રહ્યો, હું તમને ઉત્સાહિત કરી રહ્યો છું કે હું ને તમે શું છે? પંડિત. હું ને તમે શું છે? પ્રબોધક. હું ને તમે શું કરી શકે છે? પ્રાર્થનાઓ. એટલા માટે આપણે પ્રાર્થના કરવાની છે. તો પ્રાર્થનાના સમયે તમે બીજી બધી વસ્તુ નથી કરી. જ્યારે અમે તમને કહે છે આ પ્રાર્થનાનો સમય, તમે કહો છો વાવ આ જ સમય છે. હું કહી શકું છું કે હું બચી ગયો. મને ખ્યાલ છે કે મને કશું નથી થવાનું. મને ખ્યાલ છે કે જો પડોશના ઘરમાં આગ લાગી છે તો હું ડોલમાં પાણી લઈ જઈને એની આગને બુઝાવું, કેમ કે એ આગને મારા ઘર સુધી પહોંચવામાં સમય નહીં લાગે. તો તમારે સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રાર્થનાઓ. પડોશીને કહો પ્રાર્થનાઓ, પ્રાર્થનાઓ. પ્રાર્થના કોને કરવાની છે? મારે ને તમારે. પરમેશ્વર મારીને તમારી પ્રાર્થનાઓને ગ્રહણ કરશે. આપણે વાંચ્યું હતું કે પરમેશ્વરે આપણને, મને ને તમને ગ્રહણ કરી લીધા છે. તેના પ્રિય તરીકે મને તમને ગ્રહણ કરી લીધા છે. પરમેશ્વર મને ને તમને પોતાના પ્રિય તરીકે ગ્રહણ કરી લીધા. બાકી લોકો પરમેશ્વરના ગ્રહણ યોગ્ય પણ નથી. તો તેમની પ્રાર્થનાઓ ગ્રહણ યોગ્ય કેવી રીતે હશે? પાસ્ટરે આપણને શીખવ્યું હતું કર્નેલિયસના જીવનમાંથી કે કર્નેલિયસનું જીવન એક ભક્ત મનુષ્યનું હતું અને તેની પ્રાર્થનાઓ પ્રભુની આગળ સ્મરણ માટે આવતી હતી, નહીં કે ઉત્તર તરીકે આવતી હતી. કેવળ હું ને તમે છીએ જેમની પ્રાર્થનાનો ઉત્તર પ્રભુ આપે છે. કેવળ હું ને તમે છીએ જેમની પ્રાર્થનાનો ઉત્તર પ્રભુ આપે છે. હું તમને કાનૂની રૂપે બતાવું છું. માત્ર ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ એ છે જે પ્રાર્થના કરી શકે છે અને કાનૂની રૂપે પ્રાર્થનાનો ઉત્તર ગ્રહણ કરી શકે છે. બાકી પરમેશ્વર બીજી કોઈ પણ પ્રાર્થનાઓને સાંભળતો નથી અને બીજો કોઈ પરમેશ્વર છે જ નહીં. You got to be careful. કે તમે શું કરો? પ્રાર્થનાઓ કરો. પછી કહો પ્રાર્થના કરો. અયુબ 42મો અધ્યાય 7 થી 8મું વચન. સાથે બોલી રહ્યા પછી યહોવાએ અલીફાઝ તેમાનીને કહ્યું કે તારા પર તથા 2 મિત્રો પર મારો કોપ સળગી ઉઠ્યો છે, કેમ કે જેમ મારો સેવક અયુબ બોલ્યો છે તેમ તમે મારા વિશે ખરું બોલ્યા નથી. આપણને ખ્યાલ છે કે આ બંને અયુબના મિત્રો હતા જે અયુબને શીખવી રહ્યા હતા, પરંતુ અયુબના મિત્રો સત્યનિષ્ઠ હતા. તેઓ દુષ્ટ નહોતા, તેઓ પણ સારા લોકો હતા. જો તમે તેમના વિશે વાંચશો, એક સારો વ્યક્તિ ખોટા દોષ રાખતો નથી. અયુબ આપણને ખબર છે કે સારો વ્યક્તિ હતો, તેના મિત્રો પણ સારા હતા. અને અહીંયા પરમેશ્વર શું કહી રહ્યો છે?
યહોવા અલીફાઝ તેમાનીને કહ્યું કે તારા પર તથા તારા બે મિત્રો પર મારો કોપ સળગી ઉઠ્યો છે, કેમ કે જેમ મારો સેવક અયુબ બોલ્યો છે તેમ તમે મારા વિશે ખરું બોલ્યા નથી. તેથી તમારે મારે માટે 7 ગોધા અને 7 ઘેટા લો અને મારા સેવક અયુબ પાસે જઈને પોતાને સાધુ ધાનર પણ ચઢાવો. મારો સેવક અયુબ તમારે માટે પ્રાર્થના કરશે. તો અહીંયા પણ એવું જ હતું કે પરમેશ્વર તેમની સાથે ડાયરેક્ટ વાત કરી રહ્યો હતો, પરંતુ પ્રાર્થના કરવા માટે તેમને કોની પાસે જવું પડ્યું હતું? અયુબ પાસે. કોની પાસે? અયુબ પાસે. તો આ દુનિયાની મુશ્કેલીઓની માટે પ્રાર્થના કોણ કરશે? હું ને તમે. તેઓ કરશે તો પણ તેનાથી કંઈ ફરક નહીં પડે. તેમને તો ખ્યાલ પણ નથી, તેમને કંઈ પણ નથી ખબર. તો કઈ પ્રાર્થનાઓ કરશે તેઓ? તો આપણે આપણી પ્રાર્થના જીવનમાં ઉપર ઉઠવું પડશે. આપણે આપણા પ્રાર્થના જીવનમાં ઉઠવું પડશે અને પ્રાર્થનાઓ કરવી પડશે. મારો સેવક અયુબ તમારે સારું પ્રાર્થના કરશે, તેને સ્વીકારીને હું તમારી મૂર્ખાઈને, લખ્યું છે, શું લખ્યું છે પ્રાર્થના ગાડી? તેની જ પ્રાર્થના હું ગ્રહણ કરીશ. મારો સેવક અયુબ તમારે સારું પ્રાર્થના કરશે, તેને સ્વીકારીને હું તમારી મૂર્ખાઈ પ્રમાણે તમારી વલે નહીં કરું. મારો સેવક અયુબ બોલ્યો છે તેમ મારા વિશે જે ખરું છે તે તમે બોલ્યા નથી. જોઈ રહ્યા છો તમે? તો દરેકની પ્રાર્થનાઓ પણ ગ્રહણ થતી નથી. તો પ્રાર્થના ગ્રહણ કોની થઈ રહી છે? તમારી ને મારી. તો જો હું ને તમે પ્રાર્થના નહીં કરે તો આ દુનિયા બદલવાની નથી. અને સત્ય એ છે કે જે કંઈ આપણે કહીશું તે થશે, પણ જે કંઈ તેઓ કહી રહ્યા છે તે નહીં થાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. તેમણે કહ્યું વસ્તુઓ નહીં બદલાય. અમે કહ્યું જે અમે કહીશું તે થશે, જે તેઓ કહી રહ્યા છે તે નહીં થાય. પરંતુ આપણે કહેવું પડશે ને આપણે શું કરવી પડશે? પ્રાર્થનાઓ. તો તમારા હાથ ઉઠાવો અને કરો પ્રાર્થના. Shatele entra la hita la ba. Antra casatole entra la hita. Montele boshatele entra la badi. Litara la cabante ધન્યવાદ, અમને પ્રાર્થના કરતા આવડે છે. tole entra la badi. Yaitara la cabante le shatele entra la hita la ba. તમારી પ્રાર્થનાઓ સુગંધિત ધૂપ છે. તમારો હાથ ઉઠાવો. Bontre le shatele badira. Hantra la hita katambrezi. Lindra gazale shatele entra la hita la badi. Litra kadare le reshatele entra laga budere li shatila alita la badi. Letra kataro larandra kazalo shatele entra langra brabanti. Libra kadare le reshatele entra langra brabonde le shatele ba. Ro shatele entra langra babante le shatele badi. Oh hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે પ્રભુ માટે. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા ઈચ્છીએ છીએ. મને વિશ્વાસ છે કે તમે પણ આ જીવનને ગ્રહણ કરવા ઈચ્છો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે પણ અમારી સાથે એક પ્રબોધક, એક પંડિત બનવા માંગો છો. તમે પણ એ પ્રાર્થના કરવા ઈચ્છો છો જે પરમેશ્વર સાંભળે અને ઉત્તર આપે. તમે ઊભા થઈ શકો છો તમારા સ્થાન પર જો પહેલી વાર આવ્યા છે. આ પ્રાર્થનાને મારી સાથે કરો. બોલો, હે પ્રેમાળ પિતા, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં, કે તે મારી માટે મર્યો અને પરમેશ્વરે તેને મોયેલામાંથી 3જા દિવસે જીવતો કર્યો. આજે હું મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો જીવિત પુત્ર મારો પ્રભુ છે, મારો સ્વામી છે. આજથી હું બચી ગયો છું. આજથી હું નવો જન્મ્યો છું. આજે હું મારી અંદર વિશ્વાસ દ્વારા પરમેશ્વરના જીવનને ગ્રહણ કરું છું. ધન્યવાદ પરમેશ્વર મને બચાવવા માટે. ઈસુના નામમાં આમેન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે તેમની માટે. તો સ્વાગત છે તમારું. આજથી તમે પણ અમારી સાથે પંડિત છો, પરમેશ્વરના પંડિત છો, અને તમે પણ આજથી અમારી સાથે પ્રાર્થના કરી શકો છો. એ પહેલાં કે તમે બેઠો, હું તમારી માટે પ્રાર્થના કરું છું. પ્રભુ, હું પ્રાર્થના કરું છું દરેક વ્યક્તિ માટે જેણે હમણાં ઈસુ ખ્રિસ્તને તેમના પ્રભુને સ્વામી તરીકે ગ્રહણ કર્યા છે. હું પ્રાર્થના કરું છું પ્રભુ કે ઈસુનું નામ તેમના જીવન ઉપર સદાકાળ બની રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં હું તમને આશીષ આપું છું, તમારા બુદ્ધિ દ્વારા, તમારા આનંદ દ્વારા, તમારા સામર્થ્ય દ્વારા અને તમારા આત્મા દ્વારા. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. થેન્ક યુ. ગોડ બ્લેસ યુ. और ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप परमेश्वर को देने का, ये सब क्या है? हमारी भेंट है. प्रेज द लॉर्ड. सो हम क्वायर का स्वागत करेंगे. क्वायर हमारी हेल्प करेगी. थैंक यू. हालेलुया. Praise the Lord. कहिए मेरे हाथ आशीष है, मेरे पैर आशीष है. हा, आहा.
आशीष, मेरे पैर आशीष, मेरा सिर आशीष, सब कुछ है आशीष। मेरे हाथ आशीष, कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है, मेरा सिर आशीषित है, सब कुछ है आशीष। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है, मेरे हाथ आशीष, मेरे हाथ आशीष, मेरे हाथ आशीष, आहा आहा, मेरे पैर आशीष, मेरा सिर आशीष, सब कुछ है आशीष। मेरे हाथ आशीष, मेरे पैर आशीष, मेरा सिर आशीष, सब कुछ है आशीष। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें न होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, हालेलुया, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, हे मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है, हालेलुया। मेरे हाथ आशीष, मेरे हाथ आशीष, मेरे हाथ आशीष, आहा आहा, मेरे पैर आशीष, मेरा सिर आशीष, सब कुछ है आशीष। ला 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 ला, मेरे हाथ आशीष, मेरे पैर आशीष, मेरा सिर आशीष, सब कुछ है आशीष, सब कुछ है आशीष, सब कुछ है आशीष, सब कुछ है आशीष। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। કે અમારી ભેટ તમારા સુધી લાવી શકીએ। આ ભેટ તમારા આત્મા દ્વારા પવિત્ર છે અને જેમ આપણે આપ્યું છે તેની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલને આપણે ગ્રહણ કરી રહ્યા છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં। ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ આપીએ છીએ, ધન્યવાદ આપીએ છીએ, ધન્યવાદ। અમે આ ભેટો પર તમારી આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ અને અમે ઘોષણા કરીએ છીએ કે મલ્ટિપ્લિકેશનનો નિયમ તેની પર લાગુ થઈ રહ્યો છે તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે। લોકો માપીને દબાવીને અમારી ગોદોમાં નાખી રહ્યા છે અને જેમ આપણા પરમેશ્વરને જેણે ઘોષણા કરી છે કે આ મહિનામાં જે ફસલ જે અમે વાવ્યું છે તેની જલ્દીથી તેજીથી અમારી પાસે આવશે અને શેતાને અમે આદેશ આપે છે અમારા પૈસા ઉપરથી હાથ હટાવવાનો ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં। ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ, ધન્યવાદ। અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ, આમીન। કેટલીક એનાઉન્સમેન્ટ છે, ઘણા ધ્યાનથી સાંભળી લો, ધ્યાન રાખો। આ બધી એનાઉન્સમેન્ટ સત્યનિષ્ઠા છે। શું છે? સત્યનિષ્ઠા। તો સૌથી પહેલી એનાઉન્સમેન્ટ છે, કેટલાની પાસે ફોન છે? જો તમારી પાસે કિંગ્સ ચેટ નથી તો હમણાં જ ડાઉનલોડ કરો। કિંગ્સ ચેટનો આઇકોન દેખાડી શકીએ છીએ આપણે, અને જો તમે ડાઉનલોડ કરી દીધું છે તો જાઓ સુપર યુઝરમાં, ત્યાં આગળ મિડલ ઇસ્ટ, સાઉથ ઇસ્ટ એશિયા તેને ફોલો કરવાનું છે અને આ બધા લેવલ પર થવાનું છે। જો તમે અમારું યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું તો તેને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરો પોતપોતાના ફોન ઉપર। જો તમે સેલ સિસ્ટમના ભાગ નથી તો આજે સેલ સિસ્ટમમાં જોડાઈ જાઓ। આ બધી વસ્તુઓ શું છે? સત્યનિષ્ઠા, કે તમે હંમેશા સાચું વિચારો છો, સાચું બોલો છો, સાચું કરો છો। એવું ન થવા તો અમે સેલિડર છો ઘરે જઈને ઊંઘી ગયા, તે સત્યનિષ્ઠા નથી। તો સેલ સિસ્ટમ ઘણું જરૂરી છે, તેને હલકામાં ન લેશો, તેનો અભ્યાસ કરો, જો તમારું જીવન ક્યાં જાય છે। પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા। જો ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ તમે નથી કર્યું તો આજે જ કરો। તમે સેન્ટર નથી બનાવ્યું તો આજે સેન્ટર બનાવો। અમારા ઘણા ચર્ચિસ છે, 30 થી વધારે ઓનલાઈન ચર્ચિસ છે, अलग अलग भाषाओं में, भारतनी भाषाओं में हो जाइए। ये सारी चीज़ें क्या हैं? सत्यनिष्ठा। क्या आप हमेशा सही करते हो, सही बोलते हो, सही कर मत लीजिए कि आप एक सेल लीडर हो, घर जाके सो गए, ये सत्यनिष्ठा नहीं। तो सेल सिस्टम बहुत ज़रूरी है, उसको हल्के में मत लीजिए, इसका अभ्यास कीजिए, देखिए आपकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी।
सही है। तो फाउंडेशन स्कूल अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। अगर आप सेंटर आप नहीं बनाते तो एक सेंटर बनाइए। हमारे चर्चेज हैं, 30 से ज़्यादा ऑनलाइन चर्चेज हैं अलग अलग भाषाओं में, भारत की हर भाषा में, ओडिया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुल्लू, इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, राठवी, बरेली, मूक बधिरों के लिए विशेष प्रोग्राम, असमिया, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली, मालवन और टीनेजर्स के लिए प्रोग्राम। उसके अलावा हिंदी चर्च जो हमारा चिल्ड्रन चर्च है वो इस बार कितनी भाषाओं में है? 14 भाषाओं में। ताली बजा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो यू कैन सी वी वर्क हार्ड। ये सब क्या है? परमेश्वर की सत्यनिष्ठा। किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं सही क्या है, हमें अंदर से पता होना चाहिए सही क्या है और हमें सही करना आना चाहिए। ये योग्यता है जो परमेश्वर ने हमें दी। ये हमारा टीनेजर्स के लिए प्रोग्राम है। तो अब मत होने दी कि नहीं चर्च कुछ और कर रहा है, मैं कुछ और कर रहा हूं। नहीं, सत्यनिष्ठा है वो। परमेश्वर आप पे भी विश्वास करता है कि आप सही कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? सो प्लीज। उसके अलावा हम अपनी 10 लाख कॉपीज बांट रहे हैं रेप्सोडी ऑफ रियलिटी की। जोर से ताली बजा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूँगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.